11년 만에 폭염이 엊그제 같은데 어느새 가을입니다. 들녘엔 폭염을 이겨낸 곡식이 알알이 익어가고 있는데요. 익어가는 곡식처럼 풍성한 영적 결실을 맺는 계절이면 좋겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 주일 3부 예배에 참석하신 성도님들을 주님의 이름으로 축복드립니다. 우리 하나님 언제나 신실하시고 하나님의 은혜로 우리와 함께 계시는 참으로 좋으신 하나님이십니다. 우리가 그 하나님을 온 마음으로 예배하며 찬양드립니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 완전하신 나의 주, 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 날 다스리소서. 예배합니다. 찬양합니다. 주님 홀로 높임 받으소서. 완전하신 나의 주, 그의 길로 날 인도하소서. 행하신 모든 일 주님의 영광 다 경배합니다. 예배합니다.
박수 올려드리겠습니다. 예수님은 누구신가? 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임되고 우리 기쁨 되시네. 예수님은 누구신가? 약한 자의 강함과 은먼 자의 빛이시여 병든 자의 고침과 죽은 자의 우리의 생명 되십니다. 우리 생각 되신 아멘. 예수님은 누구신가? 주한 자의 정함과 죽을 자의 생명이며 죄인들의 중보와 멸망자의 구원되고 우리 평화 되시네. 예수님은 누구신가? 온 교회의 머리와 온 세상에 불 주시며 모든 왕의 왕이요 심판하실 주님 되고 우리 영광 되시네. 주는 나를 기르시는 목자여 나는 주님의 귀한 어린 양 무릎 맑은 시를 물가로 나를 늘 인도하여 주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족한 전혀 없어라. 예쁜 새들 노래하는 아침 너를 비키는 보네. 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족한 전혀 없어라. 못된 짐승 나를 잊지 못하고 거친 비바람 삼지 못하니 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 아멘. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족한 전혀 없어라. 이 몸의 소망 무언가 우리 주 예수 문세 우리 주 예수 밖에는 믿으리 아주 없노라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부르마 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜의 소망의 밭을 주리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 세상에 믿던 모든 것 끊어질 그날 되어도 주의 언약 미사와 내 소망 더욱 크리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 하나도 천국 올라가 하나님 앞에 배울 때 그 주의 은을 힘입어 어여시 바로 서리라. 주 나의 반석
이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 걸 하시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다 나 염려하지 않아도 냈을 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 나 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리다 온 맘 다해 사랑합니다 온 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기니 온 맘 다해 주님과 함께하는 이 고요한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 걸 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다 나 염려하지 않아도 냈을 것 아시니 나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오리라 온 맘 다해 사랑합니다 온 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기니 이 시간 우리 자리에 모두 일어나서 온 마음 다해 사랑합니다 온 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기니 우리 한 번 더 온 마음 다해 주님을 사랑합니다 온 맘 다해 사랑합니다 온 맘 다해 주 알기 원하네 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기니 온 맘 다해 이 시간 두 손 높이는 채로 하나님 주일 산부 예배 위에 성령의 기름 부으심을 더하여 주시옵시고 말씀을 전하실 당회자님 말씀 위에 성령의 충만한 능력을 더하여 주시옵소서 우리 주님을 세 번 외치며 합심해서 기도합니다 주여 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 살아계신 아버지 하나님 온 마음 다해 주님을 찬양합니다 하나님 마음을 다하여 주 이름을 높여드립니다 하나님 주일 산부 예배 위에 성령 하나님 기름 부으심을 충만히 더하여 주시옵소서 하나님 우리의 마음과 뜻과 성품을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다하여 온 마음을 다하여
주여, 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 내 영혼이 하나님 곧 살아계시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까. 사람들이 종일 내게 하는 말이 내 하나님이 어디 있느뇨 하오니 내 눈물이 주야로 내 음식이 되었도다. 내가 전에 성의를 지키는 무리와 동행하여 기쁨과 감사의 소리를 내며 그들을 하나님의 집으로 인도하였더니 이제 이 일을 기억하고 내 마음이 상하는도다. 내 영혼아, 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내가 여전히 찬송하리로다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, et ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église sainte et universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est le numéro 21 dans un livre des Cantiques. Louez-vous tous le Seigneur de Tout-Puissant de la création. Mon âme, le Seigneur de la paix. Tous les fidèles, venez au Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur de toutes les créatures. Sous les ailes confortables, notre Seigneur nous possède dans ses bras. Tous les fidèles, selon la volonté de notre Seigneur, tous vos désirs se réaliseront. Louez-vous tous de tout votre cœur, de toute votre âme. Toutes les créatures, le Seigneur. Tous les fidèles, élevez la voix avec joie. Louez le Seigneur pour l'éternité. Amen. Monsieur l'Ancien va prier maintenant. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde abondant, merci pour ton amour et pour ta grâce. Toute la gloire est à toi seul. Parmi beaucoup de gens, tu as fait de nous enfants de Dieu et tu nous as permis ainsi la grâce de Dieu
Et tu nous as permis d'adorer Dieu, notre bon Père, dans le temple de Dieu. Merci, merci beaucoup pour ton amour et pour ta grâce. Et par le péché originel, nous étions obligés de mourir éternellement, mais tu nous as pas abandonnés, mais tu as fait de nous enfants de Dieu. Tu as envoyé ton Fils unique. Par le sang précieux de Seigneur Jésus, tu nous as purifiés du péché. Tu nous as sauvés du péché. Merci. Tu nous as permis ainsi de comprendre tout ça par le Saint-Esprit. Merci. Merci beaucoup pour ta grâce, Seigneur, de la bénédiction. Que Dieu bénisse ce pays-là que Dieu bénisse notre pays pour que notre pays soit dans la stabilité dans tous les domaines. Permets-nous aussi de voir la paix et la prospérité dans tous les domaines. Seigneur, selon la volonté de Dieu, tu as établi cette église du plein évangile de Yoido à Yoido et tu nous as dirigés ainsi. Tu nous as permis ainsi de devenir la plus grande d'église dans le monde entier. Merci, merci beaucoup, Seigneur. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Yonggiso et le pasteur principal Yangholi et permets-leur aussi d'être en bonne santé pour qu'ils très bien accomplissent la mission de Dieu et permet à notre église, à tous les fidèles de notre église aussi de jouer le rôle de lumière et de sel. Permets-nous aussi d'avancer ainsi avec notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, le pasteur Yangholi va prêcher la prédication maintenant. Seigneur, soit avec lui toujours l'onction du Saint-Esprit. Permets-lui toujours de très bien de prêcher la prédication puissante. Et Seigneur, permets-nous aussi ainsi d'être guéri de toutes les maladies, ainsi de résoudre tous les problèmes. Seigneur, il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu ainsi le chemin de la vie. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont perdu la passion. Seigneur, nous ne savons pas très bien aussi la passion et le rêve et la vision. Seigneur, lorsque nous crions à notre Seigneur, permets-nous ainsi, le Saint-Esprit, permets-nous aussi d'avoir le nouvel espoir, permets-nous aussi de remporter la victoire. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, que tous les fidèles de notre Église, du Père Évangile de Yoido, ainsi soient avec l'Éternel Dieu. Seigneur, permets-nous aussi de témoigner ainsi l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Seigneur, permets-nous ainsi la grâce de Dieu. Seigneur, merci beaucoup pour tout. Je te prie au nom de Seigneur Jésus. Amen. 오늘 은혜 받으실 말씀은 Le passage biblique d'aujourd'hui, c'est Somme chapitre 118, versets 5 à 9. Somme chapitre 118, versets 5 à 9. Nous allons lire ensemble. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Amen. Après le chant de la chorale, je vais recommencer l'interprétation. Oh
Merci pour le chant de la chorale. Dites à vos voisins, aujourd'hui c'est un jour merveilleux. Seigneur d'amour, Jésus est avec nous maintenant. Quelque chose de merveilleux va se passer en Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le plus heureux temps, vous savez, c'est le temps de l'adoration. Il faut regarder notre Seigneur Jésus en ouvrant notre cœur. Et chantons ensemble. Lève la tête et accueille le Seigneur et prosterne-toi et adore et loue le Seigneur. La dignité du roi et glorifier le nom du Seigneur avec louange au roi des rois. Lève la tête et accueille le Seigneur. Prosterne-toi et adore le Seigneur. La dignité du roi, en esprit et en vérité, le Seigneur et glorifie le roi des rois. Toute la gloire est à toi, c'est le Seigneur, permets-nous ainsi la grâce de Dieu. Nous allons prier ensemble. Seigneur, 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 Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, nous prions maintenant de tout notre cœur. Seigneur, permets-nous d'être remplis du Saint-Esprit. Permets-nous ainsi d'être renouvelés par la parole de Dieu. Permets-nous aussi d'être remplis de joie de Dieu. Permets-nous d'être remplis de remerciements de Dieu. Permets-nous d'être remplis d'amour de Dieu. Permets-nous ainsi d'être remplis aussi de pardon de Dieu. Seigneur, permets-nous ainsi d'être rétablis ainsi par le Saint-Esprit. Toute la gloire est à toi seul, Seigneur. Il y a beaucoup de gens aussi, ainsi qui assistent à ce culte à travers l'Internet et la télévision. Il y a beaucoup de gens aussi qui se trouvent à l'étranger, soit avec eux tous, Seigneur, soit agis sur eux aussi. Seigneur, permets-leur aussi d'être remplis de joie de Dieu. Seigneur, permets-leur ainsi de regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Permets-leur aussi de s'appuyer ainsi sur le Saint-Esprit, sur le Seigneur. Seigneur, permets-leur ainsi d'avancer avec foi. Seigneur, toute la gloire est à toi seul. Seigneur, sois avec nous. Oh Seigneur, merci à toi, merci à toi, merci à toi. Seigneur, toute la gloire est à toi seul, Seigneur. Toute la gloire est à toi seul, Seigneur. Alléluia, alléluia. Lève la tête et accueille le Seigneur. Prosterne-toi et adore le Seigneur et loue le Seigneur. La dignité du roi, en esprit et en vérité, glorifie le nom du Seigneur, le roi des rois. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde infinie, notre Père, merci à toi et glorifie le nom de Dieu. Toute la gloire est à toi seul, Seigneur. Nous sommes faibles, nous sommes rien, mais tu nous aimes beaucoup, tu nous as choisis, tu as fait de nous enfants de Dieu. Jusqu'à présent, tu nous as dirigés par la grâce de Dieu. Merci, merci beaucoup. Permets-nous seulement de remercier notre bon Dieu tout au long de la vie. Merci, je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Selon la parole de Somme, chapitre 118, versets 5 à 9, j'aimerais partager avec vous sur le sujet « L'Éternel est pour moi ». Répétez après moi, s'il vous plaît. « L'Éternel est pour moi ». Le Seigneur est pour moi. Je souhaite que vous tous vous receviez la grâce de Dieu avec ce sujet-là. Le Seigneur est pour moi. Pendant que nous vivons dans le monde, tous les gens font face aux problèmes.
et aux difficultés. Tous les gens sont confrontés aux problèmes ou aux difficultés ou aux souffrances. Ils souffrent de plusieurs sortes de souffrances avec des inquiétudes. Personne n'est libre des souffrances. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est jamais atteint de la maladie? Non. Si quelqu'un le dit, il est menteur. Parfois, on est atteint d'une certaine maladie et après, avec tout ça, on devient de plus en plus fort. Vous savez, le problème, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la solution du problème, comment est-ce que nous pouvons résoudre le problème? La Bible nous donne toujours des réponses pour nos problèmes. Lorsque nous sommes confrontés aux problèmes imprévus, soudainement, parfois nous tombons malades, parfois nous sommes atteints d'une grande maladie. À ce temps-là, devant ces problèmes, nous devons d'abord prier notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous demande ainsi d'être armés par la foi. Il est écrit dans Somme 118, 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a mis au large. Ainsi, la Bible nous dit. Vous savez, la souffrance est l'outil pour la bénédiction de Dieu. Lorsque nous souffrons de souffrance, nous sommes en difficulté, c'est vraiment souffrant. Mais à ce temps-là, si nous demandons, si nous invoquons l'Éternel, la grâce de Dieu descendra sur nous tous. La souffrance nous permet ainsi de devenir en bonne santé. Voilà, c'est le processus pour la bénédiction. À travers les souffrances, nous devenons ainsi humble. À travers les souffrances, ainsi, nous allons corriger beaucoup de choses. À travers les souffrances, ainsi, nous nous humilions ainsi devant notre Seigneur. Ainsi, nous serons utilisés par Dieu. Encore beaucoup plus. Donc, si vous faites face aux problèmes, il ne faut jamais vous plaindre. Pourquoi ce problème m'arrive? Ne vous plaignez pas. Seigneur, sois avec moi. Permets-moi de surmonter tous ces problèmes. Il faut prier votre Seigneur Jésus. Pour cela, je vais tous au nom du Seigneur Jésus. Jonas, il a reçu l'ordre. Il a reçu l'ordre de proclamer la parole de Dieu. Un jour, l'Éternel lui a demandé d'aller à Ninive et de proclamer ainsi le jugement pour Ninive. Vous savez, Ninive, c'était la capitale de la Syrie. La Syrie était l'ennemi d'Israël. C'est pour ça que Jonas ne voulait pas aller à Ninive parce que c'était un pays, c'était l'ennemi d'Israël. C'est pour ça qu'il n'est pas allé à Ninive. Seulement, il a pris un navire qui allait à Tarsis. Là, il a désobéi ainsi à la parole de Dieu. Soudainement, une grande tempête l'a touché. À cause de lui, d'autres personnes aussi étaient confrontées aux problèmes. Vous savez, parfois, à cause de nous, aussi tous les autres membres de la famille aussi peuvent faire face aux problèmes. Alors, Jonas a dit, voilà, c'est à cause de moi, cette grande tempête nous a touchés, donc jetez-moi dans la mer. À ce temps-là, alors, tous les gens ont jeté Jonas dans la mer. À ce temps-là, un grand poisson qui était préparé par l'Éternel a englouti Jonas. Chers frères et sœurs, vous savez, dans le ventre du poisson, il a dû rester, voilà, c'était comme la mort. Si une nourriture entre dans l'estomac de l'homme, l'estomac
l'estomac digère cette nourriture. Le poisson aussi a englouti Jonas. L'englouti a essayé ainsi de digérer Jonas. Dans l'estomac, peut-être quelque chose aurait été sorti. C'était vraiment difficile, c'était vraiment souffrant, c'était vraiment dégueulasse. À ce temps-là, Jonas a crié l'Éternel. À ce temps-là, Jonas a crié l'Éternel. C'était vraiment sombre. Il n'y avait que des ténèbres. Il n'y avait pas d'espoir dans le ventre de Jonas, dans le ventre du poisson. Jonas a crié. Il est écrit dans Jonas chapitre 2, verset 2, il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts. J'ai crié et tu as entendu ma voix. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Vous savez, dans notre détresse, et nous devons crier. Si nous sommes atteints d'une grande maladie, si nous tombons malades, si le médecin nous dit il n'y a pas d'espoir, à ce temps-là, il faut crier. Il faut crier à l'Éternel. L'Éternel nous sauvera de la détresse. L'Éternel nous délivrera de toutes sortes de maladies. À ce temps-là, Jonas a crié. Et l'Éternel l'a écouté, l'a entendu, et après, l'Éternel a ordonné au poisson de vomir Jonas sur la terre. Alors, Jonas, il est arrivé ainsi à Ninive. Alors, Jonas est allé à Ninive. Il a proclamé le jugement de l'Éternel. Alors, tous les gens de Ninive se sont repentis de leurs péchés. Ainsi, ils ont pu éviter le jugement de Dieu. Vous savez, parfois, la souffrance, c'est vraiment souffrant, mais quand même, l'Éternel nous permet la souffrance pour que nous devenions humbles. Parfois, lorsque nous sommes confrontés au problème, si nous pouvons bien facilement prier l'Éternel. Donc, dans la vie quotidienne, nous devons prier ainsi l'Éternel. Nous devons ainsi avoir cette habitude de prier beaucoup l'Éternel. Il est écrit dans Somme chapitre 40, versets 1 à 2. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il m'a retiré de la fosse de destruction du fond de la boue. Alléluia. C'était vraiment inexprimable. Parfois, c'est vraiment souffrant. Lorsque nous avons l'impression que nous étions dans la fosse de destruction, nous devons crier à l'Éternel. L'Éternel, il est écrit dans Somme 116, verset 4, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel, ô Éternel, sauve mon âme. Il est écrit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Lorsque nous invoquons l'Éternel, l'Éternel nous écoutera, nous entendra, il nous exaucera, il nous répondra. Si nous crions à l'Éternel, l'Éternel nous donnera ainsi sa réponse. Il est écrit dans Somme 18, 20. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je vous demande de prier l'Éternel de votre cœur. Lorsque vous faites face au problème, vous devez prier l'Éternel, ainsi vous allez recevoir la réponse de Dieu. Pour cela, je vous mets tous au nom du Seigneur Jésus. Lorsque vous priez l'Éternel, la grâce de Dieu sera sur vous. La paix et la guérison et le rétablissement du Seigneur Jésus descendront sur vous tous. Entre autres, notre Seigneur Jésus nous consolera avec sa parole. Nous lisons la Bible. Voilà, je suis pour toi. L'Éternel est pour nous. Il est écrit dans Somme 118, verset 6, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien que peur
peuvent me faire des hommes. Me faire des hommes. C'était la parole de la bénédiction de Dieu. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi. Alléluia. Notre Seigneur est pour nous. Donc nous ne craignons rien. Nous nous inquiétons rien. L'Éternel est notre créateur. Il est notre dominateur. Donc l'Éternel est pour nous. Je ne crains rien que peuvent me faire des hommes. L'Éternel est pour nous et personne ne sera contre nous. Écoutez aussi la parole de Romains chapitre 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'était la proclamation de l'apôtre Paul. Il était ensemble, chapitre 54, verset 4. Voici, Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Alléluia. Parfois, vous savez, la majorité de souffrances nous arrive par l'intermédiaire de quelqu'un. Vous savez, les gens, on a l'impression que les gens sont très forts. À cause du développement de la technologie, on lance des missiles et des roquettes. On domine ainsi domine sur le monde entier. Mais vous savez, à cause d'une parole, vous savez, on est déçu. Quelqu'un a dit comme ça, voilà, un jour, on est déçu, on est découragé, on est abattu. Dans les années 1980, moi j'étais aux États-Unis. Moi, je faisais mes études, ainsi aussi je servais une église. À ce temps-là, 3 millions d'adolescents sont sortis de chez eux. C'est pourquoi il y avait une émission de relier ainsi les relations entre les parents et les enfants. Mais pourquoi allez-vous sortir? Êtes-vous sorti de chez vous? Un jour, l'un des parents a crié à l'enfant, sors de chez nous. Ainsi, mais pourquoi tu es né ainsi? Alors, c'était une parole d'un parent, mais quand même, cette parole est devenue un couteau pour l'enfant. Alors, l'enfant pensait, voilà, ma vie, c'est vraiment une erreur. Voilà, l'enfant ne souhaite pas me regarder. Alors, je ne vois rien. Alors, l'enfant est sorti de chez lui. Vous savez, les adultes doivent faire attention à leurs paroles. Même si vous êtes en colère, si vous dites n'importe quoi, vous allez donner ainsi des blessures à vos enfants. Surtout, voilà, ta vie est vraiment invalable. À partir de ce moment-là, l'enfant pensera, voilà, ma vie sera invalable. Alors, à cause de la parole, les gens sont blessés, les gens sont déçus. Alors, avec ces blessures, ils vivent ainsi. Ainsi, ils ont beaucoup de problèmes. Mais vous savez, même si vous écoutez, même si vous entendez ces paroles, vous combattez pas contre ces personnes. Mais regardez votre Seigneur Jésus, même si beaucoup de gens vous empêchent, même si beaucoup de gens vous accusent avec des paroles négatives, regardez votre Seigneur Jésus, fixez votre regard sur Seigneur Jésus et avancez avec foi. Il est écrit dans Somme 118, verset 7, l'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors, après avoir accepté le Seigneur Jésus comme sauveur, il ne faut jamais lutter avec d'autres personnes. Ce n'est pas la joie.
c'est pas la joie de l'Éternel. Même si vous écoutez une parole, alors Dieu a dit comme ça. Ne vérifiez pas n'importe quoi. Si vous éclatez votre sentiment, voilà, ce sera une grande lutte. Nous sommes chrétiens. Donc, il ne faut jamais crier. Vous savez, si nous voyons quelqu'un aussi qui provoque toujours la lutte conjugale, vous savez, et on crie souvent. Même si on gagne la victoire, ce n'est pas la victoire. Ainsi, l'ambiance de la famille, vraiment, se dégradera. Nous sommes chrétiens. Si nous avons une lutte, il faut perdre cette lutte. Mais pourquoi nous devons perdre la lutte? Il faut perdre la lutte. Voilà, c'est notre Seigneur Jésus qui s'occupera de ces personnes. Même si on perd la lutte, voilà, où notre vie sera bénie par Dieu. Il faut perdre la lutte. Ah, j'ai vécu comme un idiote. Il y a une chanson aussi. Il faut vivre comme idiote, comme imbécile. Vous savez, un imbécile toujours rit. Il faut vivre comme un imbécile. Mais pourquoi il faut toujours critiquer, il faut toujours crier, mais pourquoi il faut gagner, mais pourquoi toujours il faut gagner, mais pourquoi il faut remporter la victoire? Ce n'est pas la victoire véritable. Notre Seigneur nous demande, ne fais pas ça. Ne fais pas, je sais très bien ton sentiment, je sais très bien ainsi ton cœur, je sais tout. Donc, c'est moi qui va résoudre ces problèmes. Même si tous les gens vous critiquent, même si tous les gens du monde entier vous accusent, ne regardez pas d'autres personnes, mais marchez avec foi. Lorsque j'ai travaillé aux États-Unis, je chantais souvent toujours. Toutes les inquiétudes, toutes les souffrances, Seigneur Jésus est avec moi. Lorsque je suis mise à l'épreuve, l'Éternel, Seigneur Jésus chasse toutes les tentatives du diable, il me protège. Bien que tout le monde m'abandonne et que Satan me tente, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre mille pour mon âme. Toutes les préoccupations et toutes les souffrances du monde entier, Seigneur Jésus est avec moi. Lorsque je suis mise à l'épreuve, il chasse toutes les tentatives, toutes les tentations du diable et il me protège. Bien que tout le monde m'abandonne et que Satan me tente, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 1000 pour mon âme. Amen. Bien que tout le monde m'abandonne, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Nous devons remercier l'Éternel. Bien que tout le monde m'abandonne, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Bien que tout le monde m'abandonne et que Satan me tente, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Alléluia. Il faut remercier pour la grâce de Dieu. Notre Seigneur Jésus ne nous abandonne pas, ne s'éloigne pas de nous, il est avec nous, donc toute la gloire est à toi seul. Il est notre refuge aussi. Et j'aimerais parler aussi
à notre refuge, notre Dieu. Il est écrit dans Somme 118, verset 8 à 9, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Les gens, vous savez, essayent toujours de chercher quelqu'un qui est très puissant lorsqu'ils sont confrontés aux problèmes. Mais l'Éternel, la Bible nous demande de ne pas faire comme ça. Il est écrit dans Somme 146, verset 3, ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent vous sauver. Vous savez, le pouvoir, avec le temps, le pouvoir disparaît. Le pouvoir ne dure pas éternellement. Personne n'est puissant éternellement. Vous savez, notre Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est notre Seigneur Jésus. Si nous nous appuyons sur notre Seigneur Jésus nous aidera, il nous répondra, il nous permettra ainsi de voir beaucoup de miracles. Il est écrit dans Somme 118, verset 21, je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Il est écrit dans Somme 118, verset 23, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Notre Seigneur Jésus résoudra tous nos problèmes. Notre Seigneur Jésus résoudra tous nos problèmes. Ce qui est nécessaire pour nous, c'est la foi positive. Notre Seigneur est avec nous. Moi, je surmonterai tous ces problèmes. Moi, je remporterai la victoire. Mon Seigneur Jésus me sauvera de ces problèmes. Il me répondra à mes prières. Notre Seigneur Jésus nous sauvera de tous ces problèmes et nous permettra ainsi de remporter la victoire. Il nous permettra ainsi la puissance. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. » Seigneur, avec une grande foi, permets-nous aussi de nous approcher de notre Seigneur Jésus, permets-nous aussi ainsi de recevoir la récompense de Dieu. Il faut prier ainsi toujours. Celui qui a une foi très faible, même s'il dit Amen au culte de temps, au temps de culte, mais quand même, il est mis à l'épreuve, il est parfois déçu, il est abattu. Mais vous savez, nous devons avoir une grande foi. Il ne faut jamais rester dans une foi comme un débutant, même si nous sommes confrontés aux problèmes, aux difficultés. Il faut confier tout ça à notre Seigneur Jésus. Il faut marcher par la foi. Si nous le faisons, notre Seigneur Jésus nous permettra ainsi la grâce de Dieu. Il faut seulement marcher par la foi. Et notre vie ainsi doit être remplie de remerciements infinis. Il est écrit dans Somme, chapitre 118, verset 28 à 29, « Tu es mon Dieu, et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel, sauveur, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. » La Bible nous demande ainsi de louer l'Éternel. La Bible nous demande ainsi de louer et bénir l'Éternel. Vous savez, tous les gens du monde entier font attention. Faisez attention ainsi. Vous savez, au mois de juin 2018, à ce temps-là, un garçon a attiré l'attention de beaucoup de gens. Il s'appelle Adon. La grotte était très très longue. Environ c'était 4000 kilomètres. Alors c'était vraiment difficile de traverser la grotte. Alors 10 jours sont passés dans la grotte. La majorité de personnes pensaient que les garçons étaient morts. Alors, un sauveteur anglais, britannique, alors il est arrivé en Thaïlande, migrant. Alors, par l'ONG Compassion, avec l'aide de Compassion, il a pu apprendre l'anglais et le birman et le chinois et il
savait très bien aussi chanter. Il était chrétien uniquement. Alors, dans la détresse, dans le désespoir, alors à ce moment-là, il a prié le Seigneur Jésus. Alors cette rumeur s'est répandue. Alors beaucoup de sauveteurs sont venus ainsi en Thaïlande pour sauver ces garçons. Alors parmi beaucoup ces sauveteurs, un sauveteur est mort. Alors pour ce sauveteur mort, alors beaucoup de gens, tous les garçons aussi, sont allés au temple bouddhiste. Ils ont fait une cérémonie bouddhiste, mais il est venu seulement à l'église. Il a témoigné ainsi. 10 jours plus tard, ainsi, nous avons perdu la patience et nous avons perdu l'espoir et le courage. Moi, nous ne faisons rien. Seulement, moi, j'ai prié seulement. Alors, j'ai prié ainsi comme suivant. Dieu, je suis un enfant, mais Dieu est tout puissant et tu es fidèle et tu peux tout. Je ne peux rien faire maintenant. Seigneur, garde-moi, protège-moi, sois avec nous et aide ces 13 personnes. Avec un entraîneur et aussi 12 garçons étaient là, c'était l'équipe de football. Ils étaient adolescents. Alors, ils pensaient qu'ils avaient très faim et ils pensaient qu'ils étaient morts. Mais quand même, Adoun priait l'Éternel. Et quelques heures plus tard, un sauveteur, une personne, le sauveteur britannique est arrivé. Le sauveteur a parlé ainsi en anglais. Adoun a répondu en anglais. Alors, il a répondu ainsi. Lorsque le sauveteur est arrivé pour nous sauver, moi j'étais très étonné, c'était le miracle. Alors, cette nouvelle été annoncée. Alors, la Compassion des États-Unis a donné une promesse de soutien financier jusqu'à pour sa croissance. Alors, il a obtenu ainsi la citoyenneté thaïlandaise. Même si nous sommes confrontés aux problèmes, désespoir, si nous prions l'Éternel, l'Éternel sera pour nous. Il nous sauvera de toutes sortes de problèmes, de toutes sortes de détresse. Ne soyez déçus, ne soyez pas déçus, ne soyez pas découragés, mais je vous demande de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, je vous invite tous au nom du Seigneur Jésus. Je vais prier maintenant, Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Même si nous faisons face aux problèmes, même si nous sommes confrontés aux problèmes, permets-nous de ne pas être déçus, mais seulement permets-nous seulement de prier l'Éternel. Permets-nous de marcher par la foi. Permets-nous la grâce de Dieu. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Fermez les yeux pour le moment. Qu'est-ce qui est votre vie? Votre vie disparaîtra comme le brouillard. Croire en Seigneur Jésus-Christ est la plus grande bénédiction. Moi, c'est la première fois que je suis là. Moi, je souhaite croire en Seigneur Jésus. Si quelqu'un pense comme cela, levez-vous s'il vous plaît. Si quelqu'un s'est égaré dans le monde, si quelqu'un souhaite croire en Seigneur Jésus, levez-vous s'il vous plaît. Moi, parfois, j'ai visité l'église, je n'étais pas sûre du salut. Si quelqu'un pensait comme cela, levez-vous s'il vous plaît aussi. Répétez après moi, s'il vous plaît. Dieu mon Père, je suis pécheur. Je ne savais d'où je venais, pourquoi je vivais, vers où je me dirigeais. Ainsi, j'ai mené une vie errante pour mes péchés. Tu es mort sur la croix et tu es ressuscité des morts. Moi, je l'accepte comme mon sauveur. Moi, je suis devenu enfant de Dieu. Si nous sommes confrontés aux problèmes, Seigneur, permets-nous seulement de saisir la main de Jésus. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, je crois, je fais confiance à toi, je fais confiance à toi. Tous les désespoirs, tous les problèmes, retire-toi. Ainsi, toutes les souffrances, retire-toi. Ainsi que la foi de Seigneur Jésus soit avec moi. Ainsi,
permets-moi aussi de prier l'Éternel. Permets-moi seulement de prier l'Éternel. Prier l'Éternel. Seigneur, permets-moi ainsi de connaître le miracle de Seigneur Jésus. Seigneur, tous les fidèles, ainsi soient. Maintenant, nous sommes là, ainsi. Permets-leur ainsi de résoudre tous leurs problèmes. Permets-leur ainsi de connaître le miracle de Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Nous confions tout à notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, agis sur nous, agis sur nous. Alléluia, alléluia. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je m'appuie sur toi. Seigneur, je t'aime. Bien que tout le monde m'abandonne et que Satan me tente, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Si vous êtes malade, imposez les mains sur le point malade. Croyez en Seigneur Jésus pour votre membre de la famille aussi. Si votre membre de la famille est malade, imposez les mains sur le point malade. Levez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas malade. Seigneur d'amour Jésus, nous imposons les mains sur le point malade. Guéris-nous ainsi. Sauve-nous du désespoir. Résous tous nos problèmes. Seigneur, réponds-nous ainsi. Je te donne au nom du Seigneur Jésus-Christ tous les maux de tête, et la névrosée, les maladies mentales, la maladie cérébrale, toutes les maladies, retirez-vous. Les souffrances du cou et de l'épaule, retirez-vous. Les maladies cardiaques et gastro-intestinales, retirez-vous. L'hypertension, le diabète, retirez-vous. Ainsi, les tumeurs malignes, le cancer, retirez-vous. La maladie cutanée, retire-toi. La stérilité, retire-toi. Et toutes les maladies incurables des enfants, retirez-vous. Que toutes les familles aussi soient heureuses. Et que toutes les personnes aussi se marient avec les épouses et les époux. Que toutes les prières soient répondues par Dieu. Merci pour tout. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous allez voir le miracle se passer. Il a mal à l'épaule gauche. L'Éternel l'a guéri. Il a une souffrance dans le bras droit. Je ne sais pas très bien quelle sorte de problème. Il sera guéri en tout cas. Quelqu'un qui souffre de la dépression sera libéré de cette dépression. Il souhaite toujours se suicider. L'Éternel lui donnera ainsi la force, lui donnera le courage. Quelqu'un qui a mal à la tête, quelqu'un qui souffre de souffrance, il sera guéri aussi. Quelqu'un aussi qui souffre de l'œsophage, il est guéri aussi. Quelqu'un qui a mal au problème, ainsi, pour l'urine, il est guéri aussi. Quelqu'un qui ne marche pas très bien, il est guéri aussi. Notre Seigneur Jésus, il est notre guérisseur. Quelqu'un qui souffre toujours de la dépression, mentalement, il n'est pas stable, il sera guéri ainsi de son problème. Seigneur, il sera en bonne santé. Notre Seigneur Jésus, il est notre guérisseur. Bien que tout le monde m'abandonne et que Satan me tente, Jésus m'aidera à atteindre mon but en toute sécurité. Il est le muguet, l'étoile brillante du matin. Il est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Dites à vos voisins, l'Éternel est pour nous. Alléluia. Nous allons offrir les offrandes avec des remerciements. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde, merci, merci à toi. Aujourd'hui, c'est le temps aussi heureux, très bien, merci. Permets-nous aussi, tu nous as permis ainsi d'adorer Dieu, notre bon Dieu. Dieu Tout-Puissant, accepte toute notre adoration.
Tu nous as permis ainsi d'adorer notre Dieu. Merci, merci beaucoup. À travers la bouche du pasteur principal, tu nous as permis ainsi d'accepter très bien aussi la parole de Dieu. En remerciant pour la parole de Dieu, nous souhaitons offrir les offrandes. Accepte toutes ces offrandes avec joie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Évangile de l'Asie par les Asiatiques. Avec cette idée, le sommet asiatique du leadership s'est déroulé en Indonésie. Pour ce sommet asiatique, tous les représentants de l'Asie chinoise ont participé. C'était un grand sens. Aussi, le pasteur Yang aussi a proclamé l'évangile de Jésus à Bali, dont 85% de la population obéit à l'hindouisme. Notre Église a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus à l'Asie. C'était la terre aride pour le christianisme, mais maintenant, nous ouvrons une ère d'évangélisation de l'Asie dirigée par les Asiatiques. L'Asie, la population de l'Asie contient 60% de la population du monde entier, mais le taux de l'évangélisation, c'est à 8%. Donc, il faut évangéliser l'Asie. En 2013, le sommet asiatique de leadership a commencé avec le pasteur Yang Hu-li. Le sommet asiatique de leadership ainsi a une réunion régulière tous les ans. Cette année, le sommet asiatique de leadership 2018 s'est tenu à Bali. Le 19 août, le pasteur Yang Hu-li ainsi a visité à Bali en Indonésie pour l'évangélisation. Et pour le premier jour, ainsi, on avait un dîner de bienvenue. On a partagé ainsi la vision pour la mission. Le sommet asiatique nous donne ainsi des relations entre les pasteurs de l'Asie. On a
ainsi des coopérations entre les pasteurs asiatiques. C'est vraiment efficace, c'est vraiment très bon aussi pour les relations des pasteurs asiatiques. Au cours de ce sommet-là, ainsi on a décidé ainsi un résultat. Le sommet asiatique 2019 se tiendra au Japon. Ainsi, la croisade se tiendra en Inde. Et pour le deuxième jour, ainsi, on a présenté ainsi le savoir-faire aussi pour la croissance de l'Église à d'autres pasteurs de l'Asie. On a ainsi souligné ainsi sur l'évangélisation du monde entier. Ainsi, l'Église chinoise aussi a envoyé 2 représentants pour l'Église chinoise. C'était le résultat des efforts de notre Église. Le pasteur Yang Li s'est rendu visite au Conseil chrétien de Chine et au Comité national du mouvement patriotique des 3 autonomies de l'Église protestante chinoise. C'est la première fois qu'un pasteur coréen reçoit officiellement le visa religieux pour aller prêcher la prédication en Chine. Alors enfin, le sommet asiatique ainsi a élargi l'influence. Nous pourrons très bien aussi partager notre opinion et notre vision. Nous pourrons bien discuter de points communs ainsi de tous les pasteurs. Le sommet asiatique, c'est vraiment efficace pour moi. Moi, je pense que c'est vraiment valable pour l'Église chinoise aussi. Le Bali aussi, 85% de la population obéit à l'hindouisme. C'est vraiment difficile d'annoncer le christianisme. Mais le 21 août à Bali, ainsi, on avait une grande croisade avec le pasteur Yang Li. On a loué l'Éternel ainsi avec beaucoup de fidèles. À ce temps-là, il a proclamé la parole de la grâce. Louez le Seigneur, Jésus-Christ m'aime, Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ nous aime tous, Jésus-Christ vous aime tous. Seigneur Jésus, il est le seul, il est la tête de l'Église, il est le créateur de l'Église, il est le maître de l'Église. Nous devons prier ainsi pour le réveil, ainsi nous devons avoir le pouvoir d'ordre au nom du Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après la prédication, le pasteur Yang Li, il a dirigé le temps de la prière en disant Seigneur, 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 et aussi il a prié aussi pour plusieurs fidèles. Et surtout, le pasteur Arépine a demandé ainsi de prier ainsi, a demandé au pasteur Yang Li de prier ainsi. On a prié ensemble pour le pasteur Arépine. Le pasteur Yang Li ainsi est venu à Bali. On a prié ensemble. C'est vraiment une grande bénédiction pour tous les fidèles. Le pasteur Yang Li nous donne ainsi le vent du changement. En Corée du Sud, à Yeouido, et aussi c'est la bénédiction pour l'Asie et aussi pour le monde entier. Avec le pasteur Yang Li, ainsi le sommet asiatique 2018, vous savez, s'est tenu à Bali. C'était une grande occasion aussi pour la mission de l'Asie. L'évangélisation de l'Asie, c'est vraiment important. Pour cela aussi, la Chine, l'Église de la chinoise aussi a envoyé ses représentants. On a ensemble discuté sur la mission. C'était vraiment possible, tout est possible grâce à votre prière. Nous allons marcher, continuerons de marcher pour la mission éternellement. À cause de la course de marathon, le dimanche prochain, à partir de 7h50 jusqu'à 9h10, c'est vraiment impossible d'utiliser le parking. Je vous demande ainsi d'utiliser les transports communs. Il y aura une grande croisade aussi à partir du 10 jusqu'au 9 septembre dans la montagne de prière d'Osali. Il y aura une réception pour les nouveaux convertis dans le temple Bethléem. Avec les guides, veuillez assister à la réception. Si vous suivez 3 semaines de formation, nous allons vous distribuer la Bible commentée. Maintenant, nous allons offrir ainsi une récompense pour les bons leaders de cellules. Alléluia. Dès maintenant, nous allons
offrir la récompense pour les bons leaders. Et 11 personnes, bons leaders aussi, 20 personnes, leaders de l'association. L'ancien Kim Young-chol. Il s'appelle ancien Kim Young-chol. Il est leader du quartier Mapo et il s'est consacré au quartier. Il a beaucoup consacré. Donc, nous vous offrons ainsi cette récompense. Le pasteur émérite Yong-Giso, le pasteur principal Yang-Huli. Monsieur l'ancien Choi Dok-yeon. La récompense. Il est le leader du quartier Kwanak. Il a beaucoup travaillé. Il s'est consacré au développement de l'Église. Et on vous offre ainsi cette récompense. Le 9 septembre 2018, le pasteur émérite Yong-Giso et le pasteur principal Yang-Huli. Maintenant, nous allons finir ainsi cette cérémonie d'offrir la récompense au leader. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous savez, Dieu est vraiment content. Dieu est vraiment content de voir le salut de l'âme. Vous ne dites pas Amen. Il faut annoncer ainsi l'évangile de Jésus à d'autres personnes. Vous devez annoncer l'évangile de Jésus une personne par an. Si vous êtes diaconat ou bien ancien, vous devez annoncer l'évangile de Jésus une personne par semaine. Si vous annoncez l'évangile de Jésus à d'autres personnes, vous recevrez la bénédiction de Dieu. Premièrement, vous devez annoncer l'évangile de Jésus à votre famille. Et aussi, deuxièmement, il faut annoncer l'évangile de Jésus à vos proches. Je vous demande d'annoncer l'évangile de Jésus à d'autres personnes. Vous savez, une âme est plus précieuse que le monde entier. Si votre ami meurt sans croire en Seigneur Jésus, il ira en enfer. Vous savez, pour le christianisme, il n'y a que deux choses, le royaume de Dieu ou l'enfer. Si vous savez quelqu'un, je vous demande d'annoncer l'évangile de Jésus à ces personnes-là. L'école de la victoire de la guerre spirituelle au cœur de ses étudiants. Maintenant, je vais prier pour les offrandes. Dieu d'amour, de grâce et de miséricorde. Accepte tous ces offrandes avec joie. Que ces offrandes soient bien utilisées précieusement. Nous offrons plusieurs sortes d'offrandes. Seigneur, permets-nous ainsi la bénédiction de Dieu. Permets-nous aussi de partager notre bénédiction avec d'autres personnes. Je t'ai prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Amen.
Que la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour grand et éternel de Dieu notre Père, et la communication et la plénitude du Saint-Esprit soient avec tous les gens qui crient l'Éternel au temps de souffrance et qui marchent par la foi dès maintenant pour l'éternité. Amen. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Dieu est très bon. Il est très bon à moi. L'interprétation se termine ici. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.